Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9, Subject 11, वारसागत। वारसागत का मीनिंग होता है कि विरासत में मिली हुई संपत्ति। એમનો લેખક છે દુર્ગેશ ઓઝા। દુર્ગેશ ઓઝાનો જન્મ છે 6/3/1965 થયું હતું। દુર્ગેશ ભાસ્કર રાય ઓઝાનું જન્મસ્થળ પોરબંદર છે। હાલ તેઓ સિન્ડિકેટ બેંક પોરબંદરમાં કાર્યરત છે। વિવિધ સામયિકો અને વર્તમાનપત્રોમાં તેમના લેખો પ્રકાશિત થયેલા છે। અક્ષાત તેમનો લઘુકથા સંગ્રહ છે અને ખેલ વાર્તા સંગ્રહ પણ પ્રકાશિત થયેલું છે। ટીવી સિરિયલોમાં અભિનેતા તરીકે અને સંગીતના કાર્યક્રમોમાં ગાયક તરીકે જાણીતા છે। દુર્ગેશ ઓઝા ભાસ્કરનો જન્મ पोरबंदर છે। તેઓ सिंडिकेट बैंक में पोरबंदर में कार्यरत है। इन्हें अभी वो जो है उन्होंने बहुत सारी सामयिका और वर्तमान पत्र भी लिखे हैं जो प्रकाशित हुई है और उनकी जो लघुकथा संग्रह है अक्षत खेल वार्ता संग्रह पण प्रकाशित થયેલો છે। उन्होंने टीवी सीरियलों में भी अभिनेता के तौर पे काम किया है और साथ में कार्यक्रमों में संगीत यानी संगीतकार के रूप में उन्होंने गाने भी उन्होंने गाए हैं। લઘુકથા સાહિત્ય પ્રકારમાં લાઘવ અને આવતી ચોટનું અત્યંત મહત્વ છે। આ લઘુકથામાં વારસાગત રીતે આવતા હકારાત્મક મૂલ્યોની લેખકે સુંદર રીતે ગૂંથણી કરી છે। મગનને આપેલી જમીન પછી પડાવી લેવા માટે મોહનને તેને સગાઓ ચડાવે છે। મોહન તૈયાર થાય છે પરંતુ અંતે સ્ફોટ થાય છે કે તેણે હવે એ જમીન ખરેખર મગનને નામે કરી આપી છે। પિતા રામશંકરનો ઉદાર સ્વભાવનો વારસો મોહન પર જણાવ્યો છે તે અહીં આકર્ષક રીતે મુકાયું છે। यानी इस लघुकथा में एक वारसागत की कहानी है कि जो विरासत में मिली हुई एक संपत्ति है उसके बारे में बताया है। तो इसके आगे हम लेसन रीड करेंगे। छोटा सी लेसन है। છેલ્લા 10 વર્ષથી રામશંકરના કુટુંબ અને તેમની જમીનનું જતન કરી રહેલા મગનને ફળદ્રુપ ખેતર જોઈ રાજીપો व्यक्त કર્યો। यानी 10 वर्ष से रामशंकर का कुटुंब यानी रामशंकर की फैमिली जो है जमीन पे क्या कर रही थी? खेती कर रही थी। ઢાળ તડકો કે વરસાદ કશુએ ગળકર્યા વિના તેણે દર વર્ષો ફળો શાકભાજી અને અનાજનો મબલક પાક ઉપજવી અઢળક કમાણી કરાવી આપી હતી। એની વરસાદ હોય કે ધૂપ હોય કે જે કંઈ હોય पर उसमें फलों की खेती करते, साग भाजी का करते, अनाज उगाते। यानी उसमें हर साल कुछ न कुछ की खेती करके वो उससे पैसा कमाता था। તેની આ મહેનતનો બદલો વળવાનો શુભ વિચાર રામશંકરને આવતા એમને જમીનનો એક કટકો મગનને કાઢી આપ્યો અને કહ્યું अब इसकी मेहनत का जो है देखते हुए रामशंकर जो है अपनी ज़मीन में से एक कटको जो है मगन को दिया। मगन आज थी आ ज़मीन तारी कहते मगन आज से ये ज़मीन तुम्हारी। आमा तू तारू मकान अने खेतर बन्ने बनावजे। इसमें तो अपना मकान और खेतर दोनों बना लेना। परंतु पाकू लखाड़ थाए ए पहला ज रामशंकरे देह छोड़ियो ने बन्यू એવું કે મગનની જમીનમાં મબલક પાક પાક્યો અને રામશંકરના દીકરો મોહનના ખેતરોમાં પાક નિષ્ફળ ગયો। यानी उनने उसको ज़मीन तो दिया था मगर पाकू लखाड़ यानी लिखान नहीं हुआ था और उन दे छोड़ियो यानी रामशंकर का क्या हो गया? देहांत हो गया। अब मगन की ज़मीन जो है खूब क्या कहते
पाक यानी खेती होती है। राम शंकर ने दिकरा, अब यहाँ पे क्या हुआ, राम शंकर का तो देहांत हो गया है। अब राम शंकर का દીકરા મોહનના ખેતરમાં પાક નિષ્ફળ ગયો અને રામશંकर के દીકરે ने जो खेती करी थी तो वो बेकार हो गई। स्वजनों એ સલાહ આપી, सब लोग ने उसको सलाह दी, તારા બાપે આ જમીન મગનને આપી એ સાચું, પણ એનો પુરાવો ક્યાં છે? कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने मगन को ये जमीन दी थी, लेकिन इसका पुरावा कहाँ है, इसका प्रूफ कहाँ है? વહેવારું બન આંકડે માખો વગરનું મધ છે। 4-5 આગેવાનોની ત્યારે હાજરી હતી, પણ એને તો પણ આપણે फोड़ी लेशुं। क्या कहते हैं, अब वो लोग उसको चढ़ा रहे कि 4-5 आगेवानी थी जो वहाँ पे जो हाजिर थे, अपने क्या करेंगे, उसको अपने फोड़ लेंगे, नहीं अपने साथ कर लेंगे। मगन तो हरख भेर આવકારી રહ્યું। આવ આવ નાના શેઠ, તમારા પ્રતાપે ને તમારા બાપુની કૃપાથી આ મારી જમીનમાં સોનાનું सूरज, वो कहते हैं कि हाँ कि मेरे बापू की ज़मीन में जो तुमने तो सोनाનું सूरज उगाए है। મારી જમીન એમ કે कहते मेरी ज़मीन, આ ज़मीन તારી છે, એનો કોઈ આધાર કોઈ લખાણ છે તારી પાસ? वो कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है, इसका कोई आधार या कोई इसका प्रूफ है, कोई लिखान है? रामशंकर बापा ना बोल एज मारे मान भगवान नो, कहते रामशंकर ने जो बोले थे वही शब्द मेरे लिए भगवान के समान है। एम ना चले, ऐसा नहीं चलेगा। आ जमीन तारी नती, शू समझ्यू? कहते ऐसा नहीं चलेगा, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, समझ में आया? ले आ कागड़ो ने कर सही एटले छेड़ो फाड़े, कहते ले ये कागड़ है, इस पे सही करो और ये सब खत्म करो। मोहन आ शब्दों थी मगन ने पग नीचेनी जमीन सरी जती लागी। अब मोहन के इस शब्द को सुन के मगन की जो है पैरों तले जमीन क्या है वो खसकती हुई लग रही थी। दोस्त समी जमीन दोस्तती लागी। मगन ने दुरुस्ता हाथे सही करी, मगन जो है कांपते हुए हाथ से सही किया। मोहने कागड़ो आंचकी लीधा અને સ્વજનોને હટસાય કરી રહ્યા, यानी मोहन ने क्या कहते कागड़ जो है वो खींच लिया। मोहन बोली उठियो, हवे काम पूरू। अब वो कहते हैं कि अब क्या है, काम पूरा हो गया, हवे तारी पासे कोई साबित नहीं मांगे, कि अब तुम्हारे पास से कोई सबूत नहीं मांगेगा। मूर्ख, आज त्या जमीन कायदेसરની તારી થઈ ગઈ, ले સાચવ, આ તારો દસ્તાવેજ છે। અહીંયા શું થયું કે मोहन ने उससे जो कागज साइन करवाया था कि वो एक दस्तावेज था, क्योंकि जो ज़मीन जो उसके बापू ने सिर्फ एक बोल दी थी कि हाँ ये ज़मीन तुम्हारी है मगन, इस पे तुम अपनी खेती करना, अपना मकान बनाना, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। तो इससे क्या है, मोहन के मन में जो है लालच आती है लोगों के कहने पर उसके अंदर की जो मानवता है वो तो खुद ही जानता है। तो वो उस जमीन कहता है कि मुझे बोले ये ज़मीन तुम्हारी है, इसका क्या सबूत है, मुझे कोई प्रूफ दे सकते हो? बोले ले ये कागज़ है, इस पर साइन कर और ये सब ख़त्म कर। जब वो मगन साइन कर देता है तो उसके बाद वो कहता है कि ले अब ये ज़मीन तुम्हारी हुई, अब आज से जो है तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं मांगेगा, अब ये कायदेसर ये ज़मीन आपकी हो गई और ये इस ज़मीन का दस्तावेज कागज है। स्तब्ध स्वजनोए प्रश्न सूचक नजर मांडी, एटले मोहने मोनी हर्षेलता कहूँ, हूँ रामशंकर दीकरो छे। अब वहाँ पे जो लोग थे वो सब एकदम चौंक गए इस तरह की मोहन की बात सुन के। तो वो हंसते हुए कहता है कि मैं जो हूँ रामशंकर का दिकरा ही हूँ, यानी उसने अपने बाप की जो कही हुई बात को उसने कंप्लीट किया, पूरा किया, कि जो उसके बाप ने मोहन के बाप ने मगन को क्या कहते हैं वो ज़मीन जो है
दे दी थी, ऐसे ही दे दी थी, उसका कोई दस्तावेज, कोई पुरावा नहीं था, कोई पक्का लखान नहीं था। उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद मोहन मगन जो है उस खेती पे क्या कहते हैं, बहुत अनाज उगाता है और वो ज़मीन जो है सोना उगने लगती है। तो ये देख के लोगों के मन में होता है कि ये ज़मीन तो तुम्हारी है, तुम्हारे बापा ने इनको दी थी, तो बोले ये तुम ले लो। तो लोगों के चढ़ानों पे आके वो सोच करता है, मगर उसके दिल में जो मानवता रहती है वो इसके अंदर दिखाती है कि वो कागज़ पे साइन करवा के और फिर वो मगन को दे देता है, कहता है कि ये आज से तुम्हारी ज़मीन का दस्तावेज है और ये आज से ज़मीन तुम्हारी कायदेसर हुई। और लोग जो है इसकी इस बात सुन के एकदम चौंक जाते हैं। और फिर मोहन कहता है कि आखिर मैं हूँ तो राम शंकर का दिकरा हूँ, यानी दिकरा। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, इसके आगे हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1 का 1, મગનની મહેનતનો બદલો રામશંકર કઈ રીતે આપ્યો? અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. ઓપ્શન એ થોડા પૈસા આપીને, ઓપ્શન બી ઢોર ઢંકાર આપીને, ઓપ્શન સી જમીનનો એક કટકો આપીને અને ઓપ્શન ડી મકાન આપીને. તો અહીંયા એમનો ઉત્તર છે જમીનનો એક કટકો આપીને. ક્વેશ્ચન નંબર 2, મગનને પગ નીચે જમીન સરી જતી કેમ લાગી છે? તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. એ ધરતીકંપનો અનુભવ થવાથી, ઓપ્શન બી આ જમીન તારી નથી એવા મોહનના શબ્દો સાંભળી, ઓપ્શન સી સ્તબ્ધ સ્વજનોને જોઈને, ઓપ્શન ડી રામશંકરના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને. તો અહીંયા એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન બી આ જમીન તારી નથી એવા મોહનના શબ્દો સાંભળીને. ક્વેશ્ચન નંબર 3, હું રામશંકરનો દીકરો છું, આ વાક્યોનો ભાવાર્થ નીચેમાંથી જણાવો. તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. ઓપ્શન એ મારા ઉપર વિશ્વાસ કરવો નહીં, ઓપ્શન બી પિતા પુત્રના વિચારો જુદો પાડે છે, ઓપ્શન સી હું જમીનનો વારસદાર છું અને ઓપ્શન ડી મારા પિતાના વિચારો અને ખાનદાની મને વારસામાં મળી છે. તો અહીંયા એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન ડી મારા પિતાના વિચારો અને ખાનદાની મને વારસામાં મળી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, મારી જમીનમાં સોનાનો સૂરજ વાક્યોના અર્થ શોધો. તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. ઓપ્શન એ જમીનમાં કશું જ ઉપજતું જ નથી, ઓપ્શન ડી જમીનમાં મબલખ પાક ઉપજ્યો છે, ઓપ્શન સી જમીનમાંથી સોનું મળી આવ્યો છે અને ઓપ્શન ડી સોનાના પાત્રામાં સૂરજનું ચિત્ર છે. તો અહીંયા એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન બી જમીનમાં મબલખ પાક ઉપજ્યું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2 का 1, 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. ક્વેશ્ચન નંબર 1, સ્વજનોએ મોહનને કઈ સલાહ આપી? તો એમનો ઉત્તર છે કે સ્વજનોએ મોહનને મગન પાસેથી જમીન પાછી લઈ લેવા સલાહ આપી છે. તેમણે કહ્યું તારા બાપે આ જમીન મગનને આપીએ સાચું, પણ એનો પુરાવો ક્યાં છે? વહેવારું બન. હું ફરીથી આ ઉત્તર રિપીટ કરું છું. સ્વજનોએ મોહનને કઈ સલાહ આપી? તો સ્વજનોએ મોહનને મગન પાસેથી જમીન પાછી લઈ લેવા સલાહ આપી. તેમણે કહ્યું તારા બાપે આ જમીન મગનને આપી એ સાચું, પણ એનો પુરાવો ક્યાં છે? વહેવારું બન. ક્વેશ્ચન નંબર 2, મોહને દસ્તાવેજમાં સહી કરી આપી કારણ કે? એમનો ઉત્તર છે મોહને કહ્યું તમારા બાપુ રામશંકરની કૃપાથી આ મારી જમીન સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. આ સાંભળી તરત જ મોહને તેને ધમકાવતું પૂછ્યું કે આ જમીન તારી છે? એના કોઈ આધાર, કોઈ લખાણ છે તારી પાસે? મોહનના આવા શબ્દો સાંભળીને મગનને દસ્તાવેજમાં સહી કરી આપી. ફરીથી હું આન્સર રિપીટ કરું છું કે મોહને કહ્યું તમારા બાપુ રામશંકરની કૃપાથી આ મારી જમીનમાં સોનાની સૂરજ ઉગ્યું છે. આ સાંભળી તરત જ મોહને કહ્યું, તેને ધમકાતા પૂછ્યું કે આ જમીન તારી છે? એનો કોઈ આધાર, કોઈ લખાણ છે તારી પાસે?
મોહન આવા શબ્દો સાંભળીને મગનને દસ્તાવેજ સહી કરી આપી. ક્વેશ્ચન નંબર 30, સવિસ્તાર ઉત્તર આપો. એમનો પ્રશ્ન નંબર 1, મોહન પિતાની ખાનદાનનો વારસો જણાવ્યો હતો. આ વિધાન સમજાવો. એમનો ઉત્તર છે મહેનત. મોહનના પિતા રામશંકર હતા. તેમની જમીન છેલ્લા 10 વર્ષ મગન ખેડતો હતો. મગન ઢાળ તડકો કે વરસાદ કશુંય ગણ કર્યા વિના મહેનત કરતો. પરિણામે દર વર્ષ ફળો, શાકભાજી અને અનાજનો મબલક પાક થતો અને તેથી અઢળક કમાણી થતી. મગનની મહેનતનો બદલો વળવાનો શુભ વિચાર આવતા રામશંકરે મગનને જમીનનો એક કટકો કાઢી આપ્યો હતો. પરંતુ પાકું લખાણ થાય એ પહેલાં રામશંકરે દેહ છોડ્યો. સ્વજનોએ મોહનને જમીન પાછી મેળવી લેવા ચડાવ્યો. સ્વજનોની હાજરીમાં મગનને ધમકાવ્યો અને તેની પાસેની જમીન તેની છે તેનો કોઈ આધાર, કોઈ લખાણ હોય તો બતાવો કહ્યું. પછી તેનો કાગળ પર સહી કરવા કહ્યું. મગને સહી કરી. મોહન બોલી ઉઠ્યો, આજથી આ જમીન કાયદેસર તારી થઈ. લે સાચવ, આ તારો દસ્તાવેજ છે. સ્તબ્ધ સ્વજનોએ પ્રશ્નસૂચક નજર માંડી એટલે મોહને મગનને ખભે હાથ રાખી કહ્યું, હું રામશંકરનો દીકરો છું. આ રીતે મોહને ખાનદાની વારસો જણાવ્યો. આ રીતે આ પાઠનું શીર્ષક વારસાગત યોગ્ય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2, વારસાગત શીર્ષકની યથાર્થ ચર્ચા કરો. इसके पहले जो मैंने आपको ये आंसर बताए तो ये दोनों का आंसर एक ही है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं. एक बार मैं फिर से आपको वो आंसर रिपीट करके बताती हूँ. મોહનના પિતા રામશંકર હતા. તેમની જમીન છેલ્લા 10 વર્ષથી મગન ખેડતો હતો. મગન ઢાળ તડકો કે વરસાદ કશુંય ગણ કર્યા વિના મહેનત કરતો. પરિણામે દર વર્ષ ફળો, શાકભાજી અને અનાજનો મબલક પાક થતો અને તેથી અઢળક કમાણી થતી. મગનની મહેનતનો બદલો વળવાનો શુભ વિચાર આવતા રામશંકરે મગનને જમીનનો એક કટકો કાઢી આપ્યો હતો. પરંતુ પાકું લખાણ થાય એ પહેલાં રામશંકરે દેહ છોડ્યો. સ્વજનોએ મોહનને જમીન પાછી મેળવી લેવા ચડાવ્યો. સ્વજનોની હાજરીમાં મોહને મગનને ધમકાવ્યો અને તેની પાસેની જમીન તેની છે તેનો કોઈ આધાર, કોઈ લખાણ હોય તો બતાવવા કહ્યું. પછી તેને કાગળ પર સહી કરવા કહ્યું. મગને સહી કરી. મોહને બોલી ઉઠ્યો, આજથી આ જમીન કાયદેસર તારી થઈ ગઈ. આ સાચો તારો દસ્તાવેજ છે. સ્તબ્ધ સ્વજનોએ પ્રશ્નસૂચક નજર માંડી એટલે મોહને મગનને ખભે હાથ રાખી કહ્યું, હું રામશંકરનો દીકરો છું. આ રીતે મોહને ખાનદાનીનો વારસો જણાવ્યો. આ રીતે આ પાઠનું શીર્ષક વારસાગત યોગ્ય છે. તો અહીંયા જો એ આપણા લેસન કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, બાય.